हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अज आप करनी है असाइनमेंट 7, 8, 9, 10। ठीक है, देखो ध्यान नाल। जिमें असाइनमेंट 7 का पहला अपना अध्याय चलता पे 8वां गति। ठीक है, ये आता है सब तो पहला आता है औसत चाल की है। औसत चाल की होंगी है, पहला तो यदा फॉर्मूला याद रखना है। औसत चाल का फॉर्मूला होंदा है कि किसी भी परसन ने कुल कितनी दूरी तय की है तो कुल कितना समा लग्या उन्होंने तय करन दे विच। ठीक है, औसत चाल कढ़न का, जिमें चाल कढ़न का फॉर्मूला होंदा है समा बटा दूरी बटा समा। इह च हुंदा औसत चाल कि पूरे आन जान च उन्होंने औसत चाल कढ़न का की फॉर्मूला बेटा कि कितनी दूरी तय की ते कितना टोटल समा लग्या। ठीक है, कितनी टोटल दूरी तय की कि कितना टोटल समा लग्या, उन्होंने आपां औसत चाल कहने हैं। सेम वो वर्गा ही है जिमें आप चाल दे विच हुंदा चाल बराबर हुंदा दूरी बटा समा, एवें औसत चाल हुंदा दैट इज़ कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समा कितना है। ठीक है, तो एवें आपां चाल का की हुंदा दूरी बटा समा हुंदा, एवें औसत चाल या उन्होंने एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कह लो, एवरेज स्पीड का की फॉर्मूला होया कि कुल कितनी दूरी तय की बटा कुल कितना समा लग्या। ठीक है बेटा, तार के ये फॉर्मूला होया याद रखना है V बराबर S/T। V हो गया औसत चाल, कितनी चाल है, S मतलब कितना दूरी तय की बटा कितना उन्होंने समा, कुल कितना समा लाया। लो एक क्वेश्चन करते हैं, उस तो ज़्यादा क्लीयर हो जाऊगा। जिमें देखो बेटा दोनों मीडियम च सेम ही है बेटा, कोई फर्क नहीं है। कहता एक परसन ने 16 मीटर की दूरी, पहला 16 मीटर की दूरी उन्हें तय की है, उन्होंने आता होगी दूरी समा। 16 मीटर की दूरी 4 सैकेंड उन्हें ट्रैवल की है, तो 14 मीटर की दूरी उन्हें 2 सैकेंड ट्रैवल की है। दसो दी औसत चाल कितनी है। हुण आपां नूं पता है चाल कढ़न का की फॉर्मूला है कुल कितनी दूरी है। देखो दूरी कुल कितनी हुई, एक आ दूरी सी, एक आ दूरी है, दो दूरी ने, तो कुल कितनी दूरी होगी 16 च जे 14 जोड़ांगे कितना आ जाऊगा 30, तो होगी कुल दूरी बटा कुल कितना समा लग्या। कितना समा लग्या ਇਹਦਾ जोड़ कर लो समय का, पहला 4 सैकेंड सीगा, फिर 2 सैकेंड सीगा, टोटल हो गया 6 सैकेंड। 30 ਨੂੰ ਜੇ 6 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ 5 ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਔਸਤ ਚਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਇਕਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਚਾਲ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ। मीटर प्रति सैकेंड का यदा उत्तर है 5 मीटर प्रति सैकेंड। क्लीयर है बेटा। लो एक क्वेश्चन होर कर लें आप उदाहरण वजों। कहता एक वस्तु ने दूरी ते समा, देखो पहला 10 मीटर दूरी तय की है 3 सैकेंड च, 20 मीटर दूरी तय की है उन्होंने, देखो दूरी समा 10 मीटर दूरी तय की है उन्हें 3 सैकेंड च, तो 20 मीटर दूरी तय की उन्हें 7 सैकेंड च। दसो उन्हें कितनी औसत चाल कितनी है। हुण आपां नूं पता है चाल कढ़न का की फॉर्मूला है S/T। टोटल दूरी कितनी तय की, देखो टोटल उन्हें दूरी कितनी तय की है, 10 ते 3 जोड़ देंगे, 10 ते 3 जोड़ांगे कितना आ जाऊगा 13 बटा कितना समा लग्या है, 20 दे विच 7 जोड़ देंगे। ठीक है, सॉरी बेटा दुबारती देखो एक बारी, थोड़ी जल्दी होगी। देखो कितनी दूरी है समा, कितनी 10 मीटर दूरी तय की है उन्हें 3 सैकेंड च, ते 7 मीटर ते 20 मीटर दूरी तय की है उन्हें 7 सैकेंड च। ठीक है, तो कहता दसो चाल कितनी होगी औसत चाल। हुण चाल का आपां ने फॉर्मूला लाया उपर, टोटल कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी तय की है, 10 दे विच 20 जोड़ देंगे 30, कितना समा टोटल लग्या 3 दे विच 7 जोड़ देंगे, टोटल 10 30 आ 30 3 आ गया, तो यदा इकाई की हुई 3 मीटर प्रति सैकेंड। 3 मीटर प्रति सैकेंड यदी इकाई हुई। ठीक है, इहदा मतलब कि औसत चाल कढ़न का फॉर्मूला हो गया, मतलब कि औसत चाल कितनी आई 3 मीटर प्रति सैकेंड। क्लीयर है बेटा। चलो अगे देखो, अगला एक सैकेंड जिहड़ा है तुहाडे लई होमवर्क है, अपने आप करना है। ठीक है, सेम उवें ही करना है। ये तो सी बेटा दी। नैक्सट देखो बेटा अपने कोल है असाइनमेंट नंबर 8। ठीक है, ये देखो कि अपने कोल गल करदा पिया, सेम उही गल है जिहड़ी आपां ने औसत चाल कही सीगी, इत्थे है औसत वेग।
सिर्फ इन्ना कुछ फर्क है, तुहानूं दस्सिया सीगा चाल ते वेग दे विच यही फर्क हुंदा है। चाल दे विच आपां कहने कि किन्नी दूरी तय कीती बटा किन्ना समा, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ दूरी नहीं ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੇਗ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਸਤ ਵੇਗ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉੱਪਰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, लो इनू कड्ढण लई ते जे वस्तु इक्को समान दर नाल जा रही है, एक आ भी फार्मूला याद रखना औसत वेग का, जे इक्को समान दर नाल अगे नू जा रही है, इक्को समान स्पीड नाल अगे नू जा रही है। ठीक है, इक्को समान दर दे नाल बराबर दर दे नाल अगे नू जा रही है, तो औसत वेग कड्ढण दा की फार्मूला है। स्टार्टिंग दा वेग किन्ना सीगा, एंड वाला वेग किन्ना, दोनों जोड़ कर दो, उन्होंने 2 नाल भाग कर दो, औसत वेग होगा। जे समान दर नाल जा रही है तो आ फार्मूला है, नहीं औसत दर कड्ढण दा फार्मूला है विस्थापन बटा समा। ठीक है, लो एक क्वेश्चन देखते हैं, उस तो क्लीयर हो जाएगा। देखो जिवें आपां नूं कहंदा सी एक वस्तु 16 मीटर दी दूरी 4 सैकेंड विच पूरा करदी है। दूरी समा 16 मीटर दी दूरी किन्ने 4 सैकेंड दे विच, ਅਤੇ 14 मीटर की दूरी ਉਹ 7 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ पूरी करती है। 14 देखो दवारती 16 मीटर की दूरी वो पूरी करती है, दूरी समा 16 मीटर की दूरी वो 4 सैकेंड पूरी करती है, 14 मीटर की दूरी वो 7 सैकेंड पूरी करती है। तो दसो ਉਹਦਾ औसत वेग किन्ना होवेगा। ਹੁਣ औसत वेग ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ औसत वेग ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਗ ਕੱਢ ਲਈਏ ਕਿੰਨਾ, ਐਂਡ 'ਤੇ ਵੇਗ ਕੱਢ ਲਈਏ ਕਿੰਨਾ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2। ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੇਗ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਗ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੂਰੀ ਬਟਾ ਸਮਾਂ। ठीक है, 16 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 16 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, 16 ਬਟਾ 4 ਚੌਕਮ ਚੌਕੀ 16, ਇਸ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੇਗ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਵੇਗ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 14 ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਬਟਾ ਸਮਾਂ ਅਗੇਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਯੂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਆਇਆ 14 ਬਟਾ 7, 14 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 2। ਤਾਂ औसत वेग किन्ना आया, औसत वेग किमें करना, दोनों ऐड डिवाइडेड बाई 2। 4 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, 4 ਤੇ 2 ਹੁੰਦਾ 6, 6 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 3। ਦੇਖੋ ਆਈਓ ਕੱਢਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਆਰੰਭਿਕ ਵੇਗ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਅੰਤਮ ਵੇਗ ਆ ਗਿਆ 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ औसत वेग ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2, 3 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਲਓ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਰੀ ਸਮਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 20 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਦੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਉਹ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ 5 ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਔਸਤ ਵੇਗ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਿਆ ਪੱਛਮ ਵੱਲ, ਉਹਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ 20 ਮੀਟਰ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ 20 ਮੀਟਰ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਔਸਤ ਵੇਗ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਪਰ ਸੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਤਾਂ 0 ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜਾਂਗੇ 9, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਔਸਤ ਵੇਗ ਆਊਗਾ 0 ਆਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। देखो समझ आ गया क्वेश्चन। जे आपां नूं नाल दिशा दी भी दित्ती हुई है गल तो आ आंसर है। अगला देखो, अगला भी कर दिंदे हैं। देखो एक वस्तु का स्टार्टिंग वेग दिता होया है तो एंड वाला वेग दिता है, कहता औसत वेग कड्ढो। ये तो सौखा क्वेश्चन है। जे स्टार्टिंग भी दिता होया, एंड भी दिता है, स्टार्टिंग यू हुंदा 4, एंड दिता है वी 6, तो औसत वेग कितना होगा, दोनों का जोड़ भाग करो, 2 ਨਾਲ 6 4 10, 10 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ भाग करांगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा ਇਹਦਾ औसत वेग है। क्लीयर है बेटा। लो ये सी थोड़ी असाइनमेंट नंबर 8। आई होप थोनों क्लीयर होगी बेटा। ਇਹਦਾ हाँ जी बेटा। अगे आंदा 9th
ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਵੇਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੇਗ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਵੇਗ। ਪ੍ਰਵੇਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਵੇਗ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਨਾ ਗਿਆ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਵੇਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਵੇਗ ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ। ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੇਗ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਵੇਗ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਗ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ ਬਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਵੇਗ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਇਕਾਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਵੇਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਗ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ? ਵੇਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੇ ਇਕਾਈ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵੇਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੇਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਏ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਏ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਵੇਗ ਬਰਾਬਰ ਵੇਗ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ, ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵੇਗ ਦਾ ਮਾਈਨਸ। ਤਾਂ ਏ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਯੂ ਬਟਾ ਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਵੇਗ। ਅਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਵੇਗ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਵੇਗ। ਧਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਵੇਗ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੀਡ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਤੀ ਇੱਕੋ ਦਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਧਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਵੇਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੇਗ ਆ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਗ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਵੇਗ, ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵੇਗ ਬਰਾਬਰ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 5 ਸੀਗਾ ਵੇਗ, ਅਗਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸੀਗਾ, ਅਗਲੇ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 15 ਸੀਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਵੇਗ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਗ। ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਤਰਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ 'ਚ 5 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰੇ 'ਚ 7 ਮੀਟਰ ਕਰਦਾ, ਤੀਸਰੇ 'ਚ 15 ਮੀਟਰ ਕਰਦਾ, ਦੂਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ? ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਗ, ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਗ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ ਕਿ ਦੂਰੀ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਰੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਧੁਰਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਐਕਸ ਧੁਰਾ, ਆਹ ਵਾਈ ਧੁਰਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਗ੍ਰਾਫ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਲਈ ਦੂਰੀ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਗ੍ਰਾਫ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਅਸਮਾਨ ਗਤੀ ਗ੍ਰਾਫ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ 0, ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਿਆ 0, 5, 10, 15। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਲੈ ਲਿਆ 10 ਦਾ ਫਰਕ, 10, 20, 30। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 0 'ਤੇ, ਜਦੋਂ 0 ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ 0 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰੀ 10 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰੀ 10 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ 10 ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰੀ 20 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ 15 ਹੈ ਦੂਰੀ 20 ਹੈ, 30 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਸ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਗ੍ਰਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਗ੍ਰਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਗਤੀ ਗ੍ਰਾਫ, ਜਿਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਗਤੀ ਗ੍ਰਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲਿਆ ਦੂਰੀ ਸਮਾਂ, ਇੱਧਰ ਦੂਰੀ,
ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਲਿਆ, 5 10 15 ਸਮਾਂ 'ਚ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਦਾ ਚਲੋ ਫਰਕ, 5 10 15 20 25 ਐਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਤੇ 0 ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 0 ਤੇ 0 ਹੈ, 5 ਤੇ 5 ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। 10 ਤੇ ਉਹ 15 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। 15 ਤੇ ਉਹ 35 ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਬਣਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਐਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਬਣੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਗਰਾਫ, ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਨਾ ਬਣੇ ਅਸਮਾਨ ਗਤੀ ਗਰਾਫ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਲਓ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਓਕੇ, ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।